ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬੀਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਤਾਕਤ ਸੱਚਾਈ ਦੀ। ਅੱਜ ਹੈ ਇੱਥੇ 25 ਬੈੱਡ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਿਸ, ਆਕਸੀਜਨ, ਦਵਾਈਆਂ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ SGPC ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਜੋ SGPC ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, 5 ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੰਡਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਿ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਲੰਡਨ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਅੱਜ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਵਰਲਡ WHO ਤਰਫੋਂ। प्रेसिडेंट श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बड़े थोड़े धन्यवादी हैं कि जो सेवा तुसी संभाली है, थोनू असी अपनी कौम नू कि दुनिया ने आपां नू अपनी कौम की सनमोहन जथेबंदी सिख कौम का पार्लीमेंट श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को इन्ना मान दिता है, सेवा का उन्होंने रैगूलेशन दी है। दूजी गल मैं कहना चाहना कि तकरीबन जिहड़े 5 सेंटर आप 5वां 4 सेंटर जो चल रहे हैं, तकरीबन 500-600 मरीज ठीक होके चले गए। बड़ी खुशी की गल है, बड़ी सेवा। अच्छा, सारा कुछ उन्होंने मिलिया तो सारे ठीक हो के चले गए है। हुण तकरीबन सारे सेंटर 20-25 मरीज़ है, तकरीबन साढ़े अज की तरीक होने हैं कोई 150 मरीज़ साढ़े सेंटर होना है, 500 ठीक हो के चले गए। मैं एक गल जरूर कहना चाहना, आज जिहड़ी महामारी है, जिहड़ी बीमारी है, बड़ी खतरनाक बीमारी है। हुण जिहड़ी नवी बीमारी इहदे चों निकले आई है, फंगस की बीमारी, वो ये तो भी खतरनाक है। उस बीमारी नाल निगाह भी चले जाती है, एकदम मौत भी हो जाती है, कई चीज़ां अपने आप ही हो जाती हैं। पर अफसोस इस गल का है कि पंजाब सरकार, मैनू कहण दी लोड़, मैं कहना नहीं चाहता सी, पर दुखी होकर मैं कह रहा, क्योंकि मैं लगातार 10 दिन का लग्या है, हले तक जिवें कोई जू नहीं इहनूं छिड़के, कोई परवाह ही नहीं है, कैप्टन को कोई परवाह नहीं, सरकार को कोई परवाह ही नहीं है। तुसी हैरान रह जाओगे। लैवल 1 लैवल 2 असी दे रहे हैं, लैवल 3 हुंदा जिहदा वेंटिलेटर ते बंदा जांदा पर सीरियस हो जाता है। लैवल 3 दे 22 जिले अपने पंजाब, 17 जिलों च वेंटिलेटर है नहीं, कोई लैवल 3 की हस्पताल ही है नहीं। लैवल 3 का कल्ले 4 जिलों च देखो। हुण ताइयों आई कारण है कि अज सब तो ज़्यादा मौतां कोविड करके हिंदुस्तान जे किसी सूबे च हुई हैं, रेशो साम लो तो पंजाब है।
12,000 मौतां रोज़ दियां 250 300 250 मौतां हो रही। क्यों हो रही? क्योंकि लेवल 3 की अपनी फैसिलिटी नहीं। सारे सूबिया ने पिछले 6 महीने के अंदर अपनी लेवल 3 की वेंटिलेटर दी फैसिलिटां बना लिया सी, पर अपनी सरकार ने कुछ नहीं किया। जिहड़े 800 वेंटिलेटर जिहड़े सेंटर सरकार ने भेजे भी सी वो भी डब्बियां च पे रहे, जिहड़े मैं वेंटिलेटर दिते सी वो भी डब्बियां च पे रहे। एक बहुत वड्डी अनगैली है मुख्यमंत्री जी। जिहड़े अफसर जिहड़े मंत्री को महकमा जिहड़े अफसर है उन्हां ते स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। आ जाना गई लोगों दियां। हुण भी मैं बेनती करदा है, आ जिहड़ी फंगस की बीमारी है इहदे वास्ते अलग दवाइयां की लोड़ है। मैं कई हस्पतालों पता किया है, वो हले तक दवाइयां उत्थे पहुंचिया नहीं है। हुण जो जाना जान लग जाणगियां तो फिर आप भजांगे, फिर फायदा की है? मुख्यमंत्री सरकार का मतलब है पहले प्लैनिंग करन, पहले ही प्लैनिंग हो जाए, आ चीज़ होनी है, आ इंतजाम करना है, इत्थे करके आप इंतजाम करिए, पर इत्थे कोई इंतजाम नहीं है। हुण वैक्सीनेशन है, आ जिहड़े इंजैक्शन है वैक्सीनेशन है कोविशील्ड ते कोवैक्सीन, तुसीं देखो पंजाब किते लग ही नहीं रहे, बहुत घट है, तो कह रहे हैं कि साढ़े कोल अवेलेबल नहीं है। मैं इन्हां दा भांडा फोड़ना चाहुंदा सी। तुसीं देख लो 4 दिनों के अंदर अंदर 5 दिनों के अंदर अंदर 4-5 दिन के अंदर असी कोवैक्सीन कंपनी नाल गल की, उत्थों वैक्सीन के पैसे ही भेज दिते, तो मतलब लगता कल परसों आ जाएंगे। जे SGPC नूं सानू 4 दिनों मिल सकते हैं, असी तो बहुत छोटी संस्था है, सरकार क्यों डिक्की जाती है मैनू पता नहीं। जो जाना सारियां चले जानियां उदों कैप्टन साहब जागणगे कि अपने खजाने का पैसा तुसीं संभाल के किस वास्ते रखना है? वो कंपनी नाल गल की, वो कहंदे सरकार सानू पैसे भेजूगी तो असीं भेज देंगे। पंजाब सरकार भेजे नहीं पैसे। हुण तुसीं देख लो पिछले 4 दिन का मैं रौला पाया कि तुसीं इंटरनेशनल टेंडर करो, पहले इन्हें टेंडर किया, हुण कल दे अखबार च कैप्टन कहंदा कि मैं हुण टेंडर कर लगे हैं। कि सानू दसना पैना कैप्टन साहब नूं की काम करना? कैप्टन साहब बड़ा दुख है। मैं इस महामारी के दौरान मैं चाहता नहीं सी कि असी थोड़े खिलाफ कोई बोलीए, क्योंकि अगवाई तुसी कर रहे हो। जे अगवाई थोनू पंजाब की जनता ने अगवाई करने का मौका दिता है, पर जे अगवाई करने का मौका दिता है, सेवा करने का मौका दिता है, चलो 4 साल भावें तुसी नहीं किया कुछ, हुण तां थोनू बचाना चाहिए पंजाब नूं। घट तो घट हुण तां तुसी लग जाओ, कई काम करने वाले है। इमीजिएटली तुसी घट तो घट 50-100 करोड़ रुपया भेज के इंडियन कंपनी स्पूटनिक कोवैक्सीन है उन्होंने कंपनियां देने तैयार है, पर वो कहते सानू पैसा भेजन असीं दे देंगे। पंजाब सरकार नूं इमीजिएटली 100 करोड़ 200 करोड़ की इमीजिएटली एलोकेशन करके उन्होंने भेजन ते नाल वैक्सीन मिलाउण। ते मैं तुहानूं अश्योर करदा हां श्रोमणी अकाली दल दे हर पिंड दे वर्कर थोड़े नाल लग के थोड़ी सहायता करनगे, वैक्सीन की सहायता करनगे, लोगों को मोटिवेट करनगे। क्योंकि मैं पहले भी पंजाब की जनता को हाथ जोड़ के बेनती की है, आ बीमारी तो आप तां बच सकते हैं जे आप इंजैक्शन लवा के आ दोनों इंजैक्शन जिहड़े कोवैक्सीन लगते हैं वो आप जरूर लवाइए। कई गलत अफवाहां लोग उठा देंगे, इंजैक्शन नाल पता नहीं की हो जू, कुछ नहीं होना। एक चीज़ होनी है, थोड़ी जान बच जानी है। जे जान लोगों की जान लाओगे, पर एक जरूर है बहुत गंभीर हालात है। हर जगह ते 100 पिंड दे विच मरीज है, बहुत लोकी दा मौतां हो रही हैं जिहड़ियां थोड़े आ दिखाई नहीं दिंदा। थोड़ी लिस्ट जी आती है थोड़ी दिखाई नहीं दिंदी। जिवें SGPC ने आ 5 सेंटर खोलते, मैं बेनती करता मुख्यमंत्री जी नूं, थोड़े कोले सरकार है, सारे मैडिकल कॉलेज थोड़े थले है, इंस्टीट्यूशन साडे कोल तां एक SGPC कोले कला एक कॉलेज है। एक कॉलेज चों असीं तकरीबन 8 तो 10 सेंटर खोल लांगे। 220 ब्लॉक है पंजाब दे, जिवें 220 80 सेंटर खोले है,
25-30 ਬੈੱਡ ਦੇ 220 ਬਲੋਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਓ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਸੇਵਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਇਸ ਮਕਸਦ 'ਚ, ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਇਲਾਕੇ ਵੰਡ ਦਿਓ ਕਿ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਆਹ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਆਹ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਆਹ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 100 ਬੈੱਡ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਤਾ। ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਹੈ 3-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ, 3-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਜੇ ਅਸੀਂ 3-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਛਾਣੋ ਤੇ 200-250 ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬਲਾਕ 'ਚ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ, SGPC ਦਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਨਰਸਿਸ SGPC ਦੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਡਾਕਟਰ AP ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੇ SGPC ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ, SGPC ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਿਓ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ SGPC ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਇੱਥੇ 24 ਨਰਸਿਸ ਇਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚ। ਜੇ SGPC ਇੱਥੋਂ ਡਾਕਟਰ ਲੈ ਲੈਣ, ਇੱਥੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਨੇ ਨਰਸਿਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਆਈਆਂ ਵਾਪਸ ਭੱਜ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਹਰ ਬਿਸਤਰੇ ਲਾਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਜੇ ਲਾਤੇ। ਜੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸਾਂ, ਏਮਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ 200 ਸੈਂਟਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ 200 ਹੋਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ, ਕਿੰਨੇ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1,500-2,000 ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਰੋਲ ਤੇ, 2,000 ਡਾਕਟਰ। ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ICU ਦਾ, ਇਹ ਨਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੈ ਕੁਝ, 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ। ਆਹੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਭੱਜਦੇ ਆ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ICU ਦਾ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਿਗਾਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਹੀ ਕੰਮ ਲੱਗਿਆ 24 ਘੰਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੇਲੀ ਮੇਰੀ ਆਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਸੈਂਟਰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਡੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰੋਪੜ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਐਡਵਾਂਸ, ਅੱਜ SGPC ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਗਈ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ
ਐਜੀਪੀਸੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਹੇਗਾ ਲੰਗਰ ਸਵਾਸਤਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਸ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਰੰਟਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ resources ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਾਹਣਾ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਧਨ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਝੋਕਤਾ 220 ਸੈਂਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ। ਅਸੀਂ ਯਸ ਜੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਣ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਨਰਸਿਸ ਹੈਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਐਜੀਪੀਸੀ ਮੰਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? 50 ਲੱਖ ਉਹਨੇ ਮੰਗਿਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ, ਪਰਸੋਂ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਭੇਜਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੀ ਚੰਗਾ ਭੇਜ ਦੇ ਆ ਚੰਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਹਫਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਰੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। 100 ਕਰੋੜ ਲੱਗੇ, 200 ਕਰੋੜ ਲੱਗੇ, 500 ਕਰੋੜ ਲੱਗੇ, ਸੜਕਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਸੀਵਰੇਜ ਬਾਅਦ ਚ ਪਾ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹਲੇ। ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੂਗਾ ਤੇ ਲੈ ਲੂਗਾ। ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੋ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਂਡਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਡ ਮੰਗੋ ਤੇ ਕੱਲ ਕੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕੈਪਟਨ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਡ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਏ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ।